Let me continue the last video. Types of chromosome based on the position of centromere. Chromosome based on the position of centromere அப்படின்னக்குள்ளார நம்மளுக்கு already we know that the two chromatids are joined together at the place of centromere. இந்த centromere எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்தின் அமைவிடத்தை பொறுத்து chromosomes are divided into 4 types: acrocentric, submetacentric, metacentric and telocentric. Okay, so telocentric is nothing but it is a terminal part of the chromosome is called telomere அப்படினு படிச்சோம். But telocentric அப்படினா எப்படி இருக்கும்? The chromosomes are arranged at the terminal part of the centromere are arranged at the terminal part of the chromatids, that is called telocentric. The centromere is found on the proximal end. They are rod shaped chromosomes. அதாவது டெர்மினல் பார்ட் அப்படின்னக்குள்ள இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ரெண்டு குரோமாட்டிட்டும் ஒன்றுக்கு கீழே ஒன்று இருக்கும். ஸோ இட் லுக்ஸ் லைக் எ ராட் ஆர் இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு ஐ ஷேப்டு chromosome. So telocentric is nothing but the centromere is arranged at the proximal end of the chromosomes. Next வந்து acrocentric அப்படின்னா என்னென்னா the centromere is found at the one end with the short arm and long arm. They are also rod shaped chromosomes. அதாவது so like this it will be, அதாவது one arm will be very short and another arm will be very long. So such a type of chromosomes centromere is arranged or found at the one end with a short arm and long another end with a long arm. Okay, so இதுதான் வந்து centromere, இது வந்து chromosomal arm. So இதுவும் என்ன ஷேப்பில் இருக்குது? ராட் ஷேப்பில் இருக்கிறது. இதுவும் வந்து ஐஆர் ஜே ஷேப்டு குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ டீலோசென்ட்ரிக் அண்ட் அக்ரோசென்ட்ரிக் ஆர் அதர்வைஸ் கால்டு ராட் ஷேப்ட் ஆர் ஐ குரோமோசோம். ராட் ஷேப் குரோமோசோம் ஆர் ஐ குரோமோசோம். நெக்ஸ்ட் வந்து சப்மெட்டாசென்ட்ரிக் அப்படின்றது சப்மெட்டாசென்ட்ரிக் அப்படின்றது the centromere is found near the center of the chromosome, thus forming two unequal arms. They are J-shaped or L-shaped chromosome. That means chromosomes are arranged in the unequal arms. ஸோ இந்த மாதிரி அன்ஈக்குவல் ஆர்ம்ஸாக இருக்கும். இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா எல் ஷேப்பில் இருக்கும், இல்லை அப்படின்னா ஜே ஷேப்டு குரோமோசோம்ஸ். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்ன இருக்குது? எல் ஷேப், இந்த மாதிரி எல் ஷேப்பில் இருக்கும், இல்லைனா இந்த மாதிரி ஜே ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து என்ன பேர்? எல் ஷேப் ஆர் ஜே ஷேப்டு குரோமோசோம்னு பேர். த centromere is present near the center of the chromosome, thus two unequal arms are present. That is the main thing. Submetacentric. Metacentric அப்படின்னக்குள்ளார the centromere occurs at the center of the chromatids so that the chromosome form two equal arms. So இந்த chromosomal arms ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும். It will be looks like a V-shaped chromosomes. Okay, have you understood? Based on the position of the centromere, the chromosome are divided into 4 types. What are they? Telocentric and acrocentric. Telocentric and acrocentric வந்து it is otherwise called I-shaped chromosome or rod-shaped chromosome. Submetacentric is called L-shaped chromosome. It has two unequal arms. Metacentric is called V-shaped chromosome. It has equal arms. Okay, so next வந்து based types of the chromosome based on the function. இது வந்து சென்ட்ரோமியரின் அமைவிடத்தை பொறுத்து டீலோசென்ட்ரிக், அக்ரோசென்ட்ரிக், சப்மெட்டாசென்ட்ரிக் அண்ட் மெட்டாசென்ட்ரிக்னு இருக்குது. குரோமோசோம்களுடைய செயல்முறை பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து இட் ஹாஸ் டிவைடட் இன்ட்டு 2 டைப் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்ட்டு 2 டைப்ஸ்: ஆட்டோசோம்ஸ் அண்ட் அல்லோசோம்ஸ். ஆட்டோ அப்படின்னாவே என்னது? செல்ஃப் ஆர் பாடி அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, அல்லோசோம்ஸ் அப்படின்னா செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ். த குரோமோசோம்ஸ் விச் இஸ் responsible or which contain genes that determine the somatic characters are called autosomes. See here, autosomes is nothing but it contains genes that determine the somatic body characters or state male and female have equal number of autosomes. Okay, so autosome அப்படின்றது என்னது? பாடி செல்ஸ் ஆர் பாடி குரோமோசோம்ஸ்னு பேர். மனிதனாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த விலங்குகளாக இருந்தாலும் ஆட்டோ அப்படின்னாவே சொமாட்டிக் பாடியோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆட்டோசோம்ஸ். அல்லோசோம்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் கால்ட் குரோமோசோம் விச் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டிட்டர்மைனிங் தி செக்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல். மேலா ஃபீமேலா அப்படின்றத
டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து அல்லோசோம்ஸ் ஆர் செக்ஸ் குரோமோசோம். ஸோ it is otherwise called heterochromosomes. There are two types of allosomes. See here, allosomes based on the function autosome and allosomes. There are two types of allosomes, male and female. மேல் இருந்தது அப்படின்னா XX அப்படின்ற ஒரே மாதிரியான ஹோமோசைகஸ் கேமெட்ஸ் இருக்கும். ஃபீமேலாக இருந்தால் XY அப்படின்ற ஒரு ஸோ அல்லோசோம் அப்படின்றது it is a sex chromosome. It is used to determine or responsible for determining the sex of the individual. பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து மேலா ஃபீமேலான்னு டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ் பேர் தான் வந்து அல்லோசோம்ஸ். இட் ஹாஸ் டூ டைப்ஸ், XX chromosome and XY chromosomes. ஓகே, ஸோ XX chromosome அப்படின்னா இட் இஸ் எ ஃபீமேல் குரோமோசோம். XY அப்படின்றது மேல் குரோமோசோம். நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், ரெண்டு கேமெட்ஸ் ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் அது வந்து ஹோமோசைகஸ், ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் அது வந்து ஹெட்ரோசைகஸ். இப்போ வந்து கேமெட்ஸ் ஃபார்மேஷனில் வந்து XXாக இருந்தால் அது வந்து என்னவாக இருக்கும், ஃபீமேலாகவும், XYயாக இருந்தால் அது மேல் சைல்டாகவும் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ பேஸ்டு ஆன் த ஃபங்க்ஷன் த குரோமோசோம்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு டூ, ஆட்டோசோம்ஸ் அண்ட் அல்லோசோம்ஸ். Autosomes are nothing but it is used to determine the body character of the individuals. Then allosomes are nothing but it is responsible for determining the sexual of an individual. They are also called as sex chromosome or heterochromosome. There are two types of sex chromosome, X and Y chromosome. Human male have one X chromosome and one Y chromosome. Female have two X chromosomes. Okay, next, karyotype is nothing but the number of chromosomes in any living organism is constant. So each and every organism has a constant number of chromosomes. ஒரு உயிரினம் இருக்குது அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை வந்து மாறுபடாது. அந்த மாதிரி மாறுபட்டால் அப்படின்னா அது இயற்கைக்கு புறம்பாக வந்து ஒரு அப்நார்மல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ கேரியோடைப் அப்படின்றது ஹியூமன் பீயிங்ஸில் வந்து எத்தனை இருக்கும், 23 pairs ஆஃப் குரோமோசோம். 23 pairs அப்படின்னக்குள்ள எத்தனை குரோமோசோம் இருக்கும், 46 குரோமோசோம் இருக்கும். அதில் வந்து 44 இஸ் த பாடி குரோமோசோம், ஆட்டோசோம்ஸ். 2 இஸ் த செக்ஸுவல் குரோமோசோம். அந்த 2ல் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், மேல் அண்டு ஃபீமேல் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? See here, 23 pair of chromosome, out of which 22 pairs are autosomes and the 23rd pair is the allosome or sex chromosome. In the body cells of sexual reproducing organism, the chromosome generally occur in pairs. This consists of in the diploid. அதாவது எப்பயுமே குரோமோசோம்ஸ் வந்து என்ன மாதிரியாக இருக்கும், அதாவது செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன், செக்ஸுவல் கேரக்டர்ஸில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து பேராக தான் இருக்கும், டிப்ளாய்டு இன் கண்டிஷனாக தான் இருக்கும். The gamete produced by the organism contain a single set of chromosome, hence the gametes are said to be haploid. Karyotype அப்படின்றது என்னென்னா, it is nothing but is the number, size and shape of chromosome in the cell nucleus of an organism. ஒரு ஆர்கானிசம், ஒரு உயிரினத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குரோமோசோம்களுடைய எண்ணிக்கை, அளவு மற்றும் வடிவத்தை தான் கேரியோடைப் அப்படின்றோம். அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு 2 mark கொஸ்டின். இடியோகிராம் அப்படின்றது டயக்ராமேட்டிக் ரீப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் கேரியோடைப் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இஸ் கன்சிஸ்ட். ஸோ இதுதான் வந்து என்னது, இடியோகிராம். அதாவது டயக்ராமேட்டிக் ரீப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் கேரியோடைப் ஆஃப் எ ஸ்பீசிஸ் இஸ் கால்டு இடியோகிராம். It consists of all the metaphasic chromosomes arranged in homologous pairs according to the decreasing length, thickness, position of centromere, shape, etc. with sex chromosome placed at the end. இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு ஹியூமன் குரோமோசோமோட கேரியோடைப் கொடுத்துருக்காங்க, இடியோகிராம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ 23, நம்மளுக்கு வந்து எத்தனை மொத்தம் வந்து 23 pairs இருக்குது இல்லையா? அந்த 23 pairsல 22 pairs வந்து ஆட்டோசோம்ஸ். ஓகேவா? அது வந்து அக்கார்டிங் டு தி சைஸ், கேரியோடைப் அப்படின்னா என்னது, நம்பர், சைஸ் அண்ட் ஷேப் ஆஃப் த குரோமோசோம்க்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே, இது எல்லாமே வந்து என்னது, பாடி குரோமோசோம்ஸ். இங்கே கடைசியாக இருக்கக்கூடியது மட்டும் வந்து என்னது, செக்ஷுவல் குரோமோசோம். அதில் XX மற்றும் XY குரோமோசோம்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து என்னது, கேரியோடைப். ஓகே, ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ பார்க்கலாம். இந்த டிஎன்ஏ அப்படின்றது என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், இந்த குரோமோசோம்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த குரோமாட்டின் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து டிஎன்ஏவாக கன்சிஸ்ட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸில் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குரோமோசோம், தென் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப்
types of chromosome based on the position of centromere, based on the function and karyotype. நாலுமே வந்து karyotype based on the function of chromosome types, position of centromere, types of chromosome, அது ரெண்டுமே 4 mark question, structure of chromosome 7 mark question. ஓகேவா?